हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सोम ट्यूटोरियल। तो पिला माने आमे आलोचना करूचे आमर भारतीय संस्कृतिर मूल भित्ति बा हरप्पा संस्कृति उपरे एवं एई हरप्पा संस्कृतिर आज आमे ए क्लास रे आलोचना करिबा कारीगरी और प्रयुक्ति विद्या उपरे जाकि आमर रहिचे क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी। जेपरि आमर पूर्वरु थिला कृषि बा पशुपालन ठीक सेही परि कृषि परि समृद्ध अर्थनीतिर अन्य एक उपादान है कारीगरी शिल्प और प्रयुक्ति ज्ञान। जेपरि कृषि आमर अर्थनैतिक व्यवस्था को टिके ऊपर को आनी ठीक से परि कारीगरी और प्रयुक्ति विद्या मध्य कौन आमर अर्थनीतिर अन्य एक उपादान। एहाकु माध्यम करी हरप्पा आदिवासी माने आहरण करथिले अनन्य शिल्प चातुरी जहा केवल तांकर कला नैपुण्यर परिचय दिए नाही बरं उन्नत मानर सृजनी शक्तिर आभास मध्य प्रदान करिथाय। जहाँकि कौन केवल कला कला चातुरीर परिचय देने थाए मात्र यह कौन उन्नत उन्नत मानर सृजनी शक्तिर मध्य यह आमको आभास दे थाए। ये जो कारीगरी और प्रयुक्ति विद्या रही ये कारीगरी और प्रयुक्ति विद्या को हरप्पा सभ्यता साधारणतः तीन भाग में विभक्त कर धातु शिल्प बयन शिल्प एवं मृत शिल्प। एवं आम आलोचना करवा धातु शिल्प कौन कौन थिला। हरप्पा आदिवासी मानकर धातु शिल्प पर्याप्त ज्ञान थिला जहाँकि आविष्कृत ध्वंस अवशेष से सबू सूचित हुए। धातु विद्या सहित परिचित थिबारु सेमाने कौन तंबा स्वर्ण रौप्य टीण और दस्तार व्यवहार करी विभिन्न प्रकार अस्त्र शस्त्र और नित्य व्यवहार्य जिनिस से प्रस्तुत करुथिले जहाँकि धातुरु तैयारी होउथिला। तांकर हथियार और अस्त्र शस्त्र थिला भारी सादा सीधा निहाण तीरमुन बर्छामुन छुरी करत माछकंटा खुर प्रभृति जिनिस से प्रस्तर एवं विभिन्न प्रकार धातु को से व्यवहार करते। ये समस्त अस्त्र शस्त्र निर्माण करने से कौन पत्थर एवं विभिन्न प्रकार धातु को से निर्माण करते। तो ये धातु गुड़िक कौन कौन थिला जहाँकि थिला तंबा स्वर्ण रौप्य टीण एवं दस्ता एगुड़ी को व्यवहार कर विभिन्न प्रकार अस्त्र शस्त्र सबू तैयारी करुथिले। ब्रोंज मूर्ति निर्माण कलारे से अग्रगण्य एवं से ब्रोंज रे विभिन्न प्रकार मूर्ति मान निर्माण करथिले। हेले लुहार व्यवहार से जणा नथिला। यह एक इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पिला हमने देखि नेबो कि हरप्पा आदिवासी माने क्यों धातुर व्यवहार जानि नथिले ताहा एबो हमर कोन लुहार व्यवहार से जानि नथिले। तो से कौन करथिले पत्थर को मसृण भाव में काटी धारुआ ब्लेड प्रस्तुति थिला हरप्पा शिल्प संस्कृतिर अन्यतम प्रकाश। तो से कौन करथिले पत्थर को काटी धारुआ धारुआ ब्लेड तैयारी करथिले एवं ताहाकु से व्यवहार करथिले। यार अन्य एक सूक्ष्म विभाग थिला विभिन्न प्रकार पत्थर से पत्थर गुड़िक कौन कौन थिला स्वच्छ पत्थर नील पत्थर धूसर पत्थर आदि नाना किसमर आकर्षणीय अलंकार मान से निर्माण करथिले। यह होछि सेमानकर समस्त प्रकार अलंकार कौन कौन से करथिले ब्रेसलेट बोताम फुलदानी चित्रित सील बा मोहर पाई धूसर पत्थर व्यवहार करा जाउतला। तो से तीन प्रकार पत्थर व्यवहार करथिले से गुड़िक कौन कौन थिला स्वच्छ पत्थर नील पत्थर एवं धूसर पत्थर। ओके एवं एठारु से कौन कौन करथिले ब्रेसलेट तैयारी करथिले बोताम फुलदानी एवं विभिन्न प्रकार चित्र विचित्र सील मोहर मान मध्य एही धूसर पत्थर माध्यम से तैयारी करथिले। कंटी लकेट डेउरिया पोशाकर पिन परी छोट छोट गहना थिला स्वर्ण निर्मित। सुनारे कौन कौन तैयारी करथिले कंटी लकेट डेउरिया पोशाकर पिन एगुड़िक से सुनारे तैयारी करुथिले। ओके सुना थिला ईषत हालुका रंगर हरप्पा संस्कृति रे व्यवहार कर जाउथबा सुनार रंग किपरि जे सुना थिला कौन ईषत हालुका रंगर कारण एथिरे रूपार मिश्रण मध्य होतिला। सुना अपेक्षा रूपार अधिक व्यवहार करा जाउतिला। हरप्पा संस्कृति रे कौन होतिला सुना अपेक्षा रूपा को से अधिक परिमाण रे व्यवहार करथिले एवं क्यों धातु को से हरप्पा संस्कृति व्यवहार करा जाउ नथिला ताहा थिला लुहा। लुहा को हरप्पा सभ्यतार आदिवासी माने व्यवहार करिबा जानि नथिले। पुणे देखिबा तो आम जानिले हरप्पा संस्कृति रे धातुर व्यवहार करा जाउतिला। तेणु धातु शिल्पर प्राबल्य हेतु हरप्पा समाज रे बणिया कमार बढ़ई तथा प्रस्तर कारीगर गोष्ठींकर थिला निजस्व बलिष्ठ सामाजिक स्थिति। एमाने निज कला रे समस्ते बेस दक्षता हासिल करथिले। सामुका थिला शिल्प सामुका शिल्प थिला एक प्रधान शिल्प हरप्पा संस्कृतिर। समुद्र पाखापाखी अंचल रे कारीगर माने एही
ଶିଳ୍ପରେ ନୈପୁଣ୍ୟ ହାସଲ କରି ମାଲି, ମୁଦି, ଲକେଟ୍ ବା ଅନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଏହାକୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ପାତ୍ର, ଡଙ୍କି ମଧ୍ୟ ଏହି ଶାମୁକାରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଧାତୁ ଶିଳ୍ପ, ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ମୃତ୍ ଶିଳ୍ପ। ଏବେ ଆମ ଆଲୋଚନା କଲେ ଧାତୁ ଶିଳ୍ପ, ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୟନ ଶିଳ୍ପ। ବୟନ ମାନେ ଆମର କପଡ଼ା ଉପରେ। ତ ବୟନ ଶିଳ୍ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିବା। ବୟନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିରେ ଥିଲେ ବହୁ କୁଶଳୀ କାରିଗର। କାର୍ପାସ ଓ ପଶମରୁ ସୂତା କାଟି ବସ୍ତ୍ର ବୟନ କରିବା ଥିଲା ଏହି କୁଶଳୀ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକି ଧନୀ ଏବଂ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଉଭୟ ସମାନ ଥିଲା। ଧନୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଗରିବ ହେଉ ସମସ୍ତେ ତ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବେ ନା, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶିଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ବିଶେଷ ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବା ହାଡ଼ ନିର୍ମିତ ଛୁଞ୍ଚି, ବୋଟାମ ବା କୌଣସି ସାର୍ଟକୁ ତିଆରି ବା ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଛୁଞ୍ଚିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ସେଇ ଛୁଞ୍ଚି କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବା ହାଡ଼ରୁ, ଯାହାକି ସୂତା କାଟିବା ଓ ବସ୍ତ୍ର ସିଲାଇ କରିବାରେ ସେମାନେ ବେଶ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଏଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବହୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ବେଶ ବିନ୍ୟାସ ସେମାନଙ୍କର ପରିଧାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଭାସ ଦେଇଥାଏ। ଋତୁ ଉପଯୋଗୀ ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସେମାନେ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ଯେପରିକି ଶୀତ ଦିନରେ ଟିକେ ଗରମ ପୋଷାକ, ଗରମ ଦିନରେ ହାଲୁକା ପୋଷାକ, ଏହିପରି ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୃତ୍ ଶିଳ୍ପ। ମୃତ୍ ଶିଳ୍ପରେ ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଥିଲେ ବେଶ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ଓକେ, ମାଟି ଭିତରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ନାନା ଧରଣର ମୃଣ୍ମୟ ପାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କାରିଗରୀ କୌଶଳର ସୂଚନା ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଗୃହୋପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଥାଲି, ହାଣ୍ଡି, କୁମ୍ଭ, ପିଆଲା ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃତ୍ତ, ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର, ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏଠାରେ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମୃତ୍ ପାତ୍ରର ଉପରି ଭାଗ ଥିଲା ବେଶ ମସୃଣ। ମୃତ୍ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ନିପୁଣ କୁମ୍ଭାର ଗୋଷ୍ଠୀର ଉପସ୍ଥିତି କଥା ଜଣାଏ। ଯେ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିରେ କୁମ୍ଭାର ଗୋଷ୍ଠୀର ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର କାରିଗରୀ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଥିଲା ସେଠାରୁ ଆମେ କେଉଁଠାରେ ଜାଣିଥାଉ, ମୃତ୍ ଶିଳ୍ପରୁ ଆମକୁ ଏହି ଆଭାସ ମିଳିଥାଏ। ସେମାନେ ଏହି ସବୁ ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କୁମ୍ଭାର ଚକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ କୁମ୍ଭାର ଚକର ବ୍ୟବହାର କେଉଁ ଯୁଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିରେ। ତାଙ୍କର ଏହି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ। ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିପରି କରୁଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ଆପଣେଇଥିଲେ, ତାହା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଉଚ୍ଚମାନର ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟତା ବା ସଂସ୍କୃତି ହୋଇଥାଉ, ତାର ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଉଚ୍ଚମାନର ଜୀବନଯାପନ ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ଜାଣିଥାଉ, ସେହି ସଭ୍ୟତାର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ତାହା ହେଲା ବାଣିଜ୍ୟ ସଭ୍ୟତା। ଯେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଯେକୌଣସି କୃଷି ବା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ତାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କୃଷିକୁ ଆପଣେଇଥିଲା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କେବଳ କୃଷି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଧାନ ଦ୍ୱାରା ତାହା କ'ଣ ଉନ୍ନତ ମାନର ହୋଇଥାଏ କି ନା, ଆମେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ତାହାକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଥିଲେ ବେଶ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଦେଶ ଭିତରେ ହିଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ମେସୋପୋଟାମିଆ, ସୁମେର, ମିଶର ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଉଭୟ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନେ। ତ ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଶ ଭିତରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଦେଶ ବାହାରେ ଯେପରିକି ମେସୋପୋଟାମିଆ, ସୁମେର ଏବଂ ମିଶର। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ପିଲାମାନେ କି ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ, ତାହା ହେବ ମେସୋପୋଟାମିଆ, ସୁମେର ଏବଂ ମିଶର। ଏବଂ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଉଭୟ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସିନ୍ଧୁ ଓ ଇରାବତୀ ନଦୀ ଚିରସ୍ରୋତା ଥିବାରୁ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟର ପଥ ଥିଲା ସୁଗମ, ଯାହା ଦେଇ ବଣିକମାନେ ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ। ଏବଂ ଏମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା, ଜଳସ୍ରୋତରେ ଲୋଥାଲରୁ ମିଳିଥିଲା ପୋତାଶ୍ରୟ। ଲୋଥାଲରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଥିଲା, ପୋତାଶ୍ରୟ। ଏବଂ ଏହି ପୋତାଶ୍ରୟରୁ
जना पड़े जे एमाने वाणिज्य व्यवसाय करुथिले। ओके, तो ये पोताश्रयटीर दैर्घ्य प्रस्थ कौन थिला? लंब थिला 223 मीटर, प्रस्थ थिला 35 मीटर एवं गभीर थिला 8 मीटर। कहार यही पोताश्रयर यही बड़ पोताश्रयटी नदी आसीथिला एक केनाल सह संयुक्त थिला। यह पाखकु लागिथिला एक जेटी। तो प्रत्नतत्वविद अनुसार नौका बा बोईतरु माल लदिबा और खलास करबा पई एही जेटीटी व्यवहार होतिला बा व्यवहृत होतिला। पोताश्रय पाखरु बहुत मोहर और ओजन पाई व्यवहृत पत्थर मिलिथिबार मने करा जाय और हरप्पा वाणिज्य व्यवसाय संस्कृतिर एक पोताश्रयर निश्चित भावे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही पोताश्रयर। एबे आमे आलोचना करबा बहिर्वाणिज्य। हरप्पा आदिवासी माने किपरि भाबरे बहिर्वाणिज्य करुथिले, कोन कोन रप्तानी करुथिले, कोन कोन आमदानी करुथिले एवं केउ केउ देश सहित सेमाने सेमानकर व्यवसाय वाणिज्य संपर्क को आगकु नेइथिले। तो देखिबा तुर्कमेनिस्तान खापुज नमजगारु हरप्पा पात्र और अन्य सामग्री ओमान उपद्वीपर और पात्र सामग्री हरप्पा आदिवासी बहिर्वाणिज्यर सूचक प्रदान करिथाय सूचना आमको देइथाय। जेपरिक मेसोपोटामियार किस, उर, निपुर, लागास यही अंचल हरप्पार मोहर और अन्य जिनिस सबू बाहरी थिबारु हरप्पा मेसोपोटामिया वाणिज्य संपर्क कथा मध्य प्रमाणित होइथाय। ओके, प्राप्त अवशेष माने जो प्रत्नतात्विक भग्नावशेष बा अवशेष जना जाय जे सिंधु आदिवासी वाणिज्यिक परिधि थिला बेस विस्तृत। धूसर पत्थर, तंबा, दस्ता राजस्थान एवं दक्षिण अफगानिस्तान और बेलुचिस्तान पश्चिमांचल से कौन करते तंबा, उत्तर इरार करदागु दस्ता आसूला, पुनश्च भारत और अफगानिस्तान स्वर्ण, काश्मीर और अफगानिस्तान नील पत्थर, तांजोर काथियावाड़ स्फटिक ये सब आमदानी वस्तु। ये सब से कौन करते आमदानी करते बाहर देश एवं विनिमय देश भितर कृषिजात द्रव्य, शिल्पपाई तंबा, मूल्यवान पत्थर, शामुका आदि से नेण देण करुथिले। यह सब कौन थिला हमर आमदानी वस्तु थिला। मात्र बहिर्वाणिज्य कौन कौन करुथिले किंतु बहिर्वाणिज्य वृद्धि पाइबा परे धातु निर्मित पात्र, अस्त्रशस्त्र, मूल्यवान प्रस्तरयुक्त माली, डेउरिया, लकेट, सुना और रूपार अलंकार देश बाहर को से रप्तानी करथिले। तो हरप्पा संस्कृति जो वाणिज्य व्यवस्था थिला अंतर्वाणिज्य एवं बहिर्वाणिज्य से कौन कौन आमदानी एवं कौन कौन रप्तानी करथिले ताहा हमें देखिले। आमुदरीर नदी उत्तर पूर्व अफगानिस्तान रे यार शाखा नदीर संगम स्थल अवस्थित सर्तुघाई थिला हरप्पार अन्यतम प्राधान्य बा प्रधान वाणिज्यिक केन्द्र। हरप्पार अन्यतम प्रधान वाणिज्य केन्द्र कौन थिला? सर्तुघाई। कौन? सर्तुघाई। एबे आमे आलोचना करिबा लिपि बा स्क्रिप्ट किपरि थिला, जो लेखापढ़ा से किपरि भाबरे करुथिले। से लेखापढ़ा करथिले किपरि लेखापढ़ा करथिले आमे किपरि जानिबा जे भग्नावशेष प्रत्नतात्विक भग्नावशेष आमे जानि परिबे जे लिपि किपरि थिला। 1872 मसीह कौन होता सार आलेक्जांडर कनिंगहाम कौन करते हरप्पार खनन कार्य चलता बेले प्रथम थर पर से कौन करते गोटे सील मोहर पाई कौन पाई सील मोहर एवं से खोदित होता किसी हाथ लेखारू हरप्पा लिपि लोकलोचन को आसीथिला। हरप्पा संस्कृतिर विभिन्न स्थान प्राय कौन होता 3700 खोदित सामग्री आविष्कृत होता एवं अधिकांश लेखा थिला खूब छोट छोट हाराहारी 5टी चिन्ह बा लिपि भितर सीमित। सबुठारु बेसी है 26टी लिपि। ऐतिहासिक माने हरप्पा लिपि को पढ़ा बेले भिन्न भिन्न प्रकार मत पोषण करते ए पर्यंत यार पाठोद्धार हो पारि नाही। विभिन्न प्रकार पुरातन लिपि माध्यम यह लिखा जाइतिला तेणु आज पर्यंत यही हरप्पा सभ्यतार बा हरप्पा संस्कृतिर लिपि को संपूर्ण भाव में पाठोद्धार करा जाई पारि नाही। हरप्पा लेखन प्रणाली प्राय 375 रु 400 लिपि मध्य सीमित थिला। सील मोहर गुड़िक कौन थिला दक्षिण पाखरु बेसी जगह छाड़ी छाड़ी बाम पाखकु गेंजी होउथिला। देखिले मने हुए जड़े दक्षिण लेखा आरंभ करी बाम को आसला बेले जगह अभाव गेंजी गेंजी लिखी जेपरिक आमर ये बही देख जे बाम पार्श्व लेखा जी डाहाण पार्श्व पर्यंत जाइछि। मात्र हरप्पा आदिवासी मैंने कौन करथिले ये डाहाण पार्श्व लिखुले और बाम पार्श्व पर्यंत आसुले एवं ए पाखर लेखि लेखि आसला बेले जगार अभाव बेले गेंजी गेंजी माने सबू छोट छोट करके से माने लेखि पकाउथिले। तो हरप्पा आदिवासी लेखा किपरि थिला
ବାମରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଥିଲା କି ନା, କ'ଣ ଥିଲା, ଦକ୍ଷିଣରୁ ବାମକୁ ଥିଲା। କ'ଣ, ଦକ୍ଷିଣରୁ ବାମକୁ ଥିଲା। ହରପ୍ପା ଲିପି ଥିଲା ଲୋଗୋସିଲାବିକ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିହ୍ନ ବା ସିମ୍ବଲ ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ସିଲାବୁଲର ପ୍ରତୀକ 2 ବା 3 ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖା ଥିଲେ ଏହାକୁ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ କି କ'ଣ, ଏହା ହରପ୍ପାବାସୀଙ୍କର ଲିପି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ଓଜନ ଓ ମାପ। କ'ଣ, ଓଜନ ଓ ମାପ କିପରି ଥିଲା। ମାପ ଓ ଓଜନ ପ୍ରଥା ସହିତ ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଚିତି ଥିଲା। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ସେପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଓଜନ ଏବଂ ମାପର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବ। ନିକଟ ତଥା ଦୂର ଦେଶ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବିନିମୟ ପ୍ରଥା ତଥା ମାପ ଓ ଓଜନର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଏହି ମାପ ଓ ଓଜନ ଥିଲା ଘନାକୃତି ଏବଂ ଗୋଲାକାର ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ। ଏବେ ଯେପରିକି ବଟକରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି 1000 ଗ୍ରାମ, 500 ଗ୍ରାମ, 250 ଗ୍ରାମ, 100 ଗ୍ରାମ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଗୋଲାକାର ପଥର ବା ଘନାକୃତି ପଥର ବା କ୍ୱାର୍ଟଜ ପଥର ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଥରରୁ ସେମାନେ ଏହି ଓଜନ ଏବଂ ମାପକୁ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଦ୍ୱିଗୁଣ ସଂଖ୍ୟକ ପଦ୍ଧତିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଥିଲା ମାପ ଓ ଓଜନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯେପରିକି 2, 4, 8, 16, 32, 64। ପୁନଶ୍ଚ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, 16 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଶତକ ବା ଯେପରିକି 160, ସେପରିକି ସହସ୍ର କଲେ 1600 କରି ଗଣନା କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଏବଂ ଗୁଣିତକ ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, 320, 640, 1600, 3200 ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମାପ ଏବଂ ଓଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଯେ 1950 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 16 ସଂଖ୍ୟା ଓ ଏହାର ଗୁଣିତକକୁ ଭାରତୀୟ ଗଣନା ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଯେପରିକି 16 ଛଟାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ସେରେ, ସାହିତ୍ୟରେ ପଢ଼ିଥିବେ ଗୋଟିଏ ସେରେ, ଆଠେଣେ, ତ ସେରେ କହିଲେ କ'ଣ, 16 ଛଟାଙ୍ଗ। କ'ଣ, 16 ଛଟାଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ସେହିପରି 16 ଅଣାରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଟଙ୍କାଟେ, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ସମାନ କ'ଣ, 16 ଅଣା। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ ପାଇଁ ଫୁଟକୁ ଏକକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଅନୁମାନିକ ଥିଲା 37.6 ସେମି। ଗୋଟିଏ ଫୁଟକୁ ସେମାନେ କେତେ ନେଉଥିଲେ, 37.6 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏବେ ଦେଖିବା ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା। ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପରିବହନ ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ପରିବହନ ସେମାନେ କିପରି କରୁଥିଲେ, ସ୍ଥଳ ଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବହନ ଥିଲା, ଜଳପଥରେ କିପରି ପରିବହନ ଥିଲା ଏବଂ ଆକାଶ ପଥ କ'ଣ ଥିଲା କି ନାହିଁ। ତ ଜଳପଥ ଏବଂ ସ୍ଥଳ ପଥରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ତାହା ବି ଆମେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ବେପାର ଏବଂ ବଣିଜର ପ୍ରଧାନ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିରେ ଉଭୟ ସ୍ଥଳ ଓ ଜଳପଥରେ ବେପାର ବଣିଜ ଚାଲୁଥିଲା, ତେଣୁ ଉଭୟ ମାର୍ଗ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା, ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟତା ବା ସଂସ୍କୃତିରେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା, ବିନା ପରିବହନରେ ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ କି ନା। ତ ପରିବହନ ପାଇଁ ଉଭୟ ଜଳପଥ ଏବଂ ସ୍ଥଳପଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିରେ। ଏହି ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଧ୍ୱଂସ ଅବଶେଷରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ବହୁ ମୋହର, ମାଟି ପାତ୍ର ଉପରେ ଶଗଡ଼, ବୋଇତ, ପାଲଟଣା ଜାହାଜର ଉପସ୍ଥିତି ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ପରିବହନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧାରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ କ'ଣ, ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିରୁ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ମୋହର ମିଳିଥିଲା, ସେ ମୁଦ୍ରା ମୋହରରେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶଗଡ଼, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, ବୋଇତ, ପାଲଟଣା ଜାହାଜ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ପରିବହନର ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ଥିଲା, ଶଗଡ଼, ଏବଂ ଏହି ଶଗଡ଼କୁ କ'ଣ, ଶଗଡ଼ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ, ଗଧ, ଓଟ, ଷଣ୍ଢ ପ୍ରଭୃତି ଭାର ନେବା ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ପିଲାଙ୍କ ଖେଳନା ସାମଗ୍ରୀରେ ମାଟିର ଶଗଡ଼ ଓ ଏହି ଶଗଡ଼ର ଚିତ୍ରରୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଶଗଡ଼ର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବ ଓ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଶଗଡ଼ ହରପ୍ପା ଶଗଡ଼ର ଚିତ୍ର ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଶଗଡ଼ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଶଗଡ଼ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏଛଡ଼ା ଜଳପଥରେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ଜଳପଥରେ ବେପାର ବଣିଜ ବୋଇତ ଓ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ତ ଯେପରିକି ସ୍ଥଳ ପଥରେ ଶଗଡ଼ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଳପଥରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ବୋଇତ ଏବଂ ଡଙ୍ଗା। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବା ଯାନ ବୋଲେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ। ଲୋଥାଲର ପୋତାଶ୍ରୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ଲୋଥାଲର ପୋତାଶ୍ରୟ ଅବସ୍ଥିତ। ମୋହର ଉପରେ ବୋଇତ
ଚିତ୍ର ପରୋକ୍ଷରେ ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା କଥା ସୂଚାଇ ଦିଏ। ଯେପରିକି କ'ଣ ଥିଲା, ମୁଦ୍ରାରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶଗଡ଼ ଏପରି ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନେ ଶଗଡ଼ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥଳପଥରେ ପରିବହନ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା ମୋହରରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଡଙ୍ଗା ବୋଇତର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନେ ଏହି ଜଳପଥରେ ଡଙ୍ଗା ବା ବୋଇତର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ନଦୀ ପଥରେ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ନୌକାର ପ୍ରଚଳନ ବେଶୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚିତ୍ର ଥିଲା ବେଶ୍ ଉନ୍ନତ। ତେଣୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନୀ ଥିଲା ଉନ୍ନତ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିଧି ଥିଲା ବିସ୍ତୃତ। ସମୃଦ୍ଧ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ, ଉଚ୍ଚମାନର କାରିଗରୀ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ଗୌରବମୟ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ମାପ ଓ ଓଜନ ପରିବହନ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଉଚ୍ଚମାନର ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଅଧିବାସୀଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଉନ୍ନତ ଭାବାଧାରାର ପରିଚାୟକ ଏବଂ ଏହିପରି ସଂସ୍କୃତିର ଅଧିବାସୀ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିପାରିଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏହି ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି ବା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଏହାକୁ ଆମେ ସାରିଦେବା। ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଚ୍ୟାପ୍ଟର। ଓକେ।